اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ حیات ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت نبوی کے عنوان سے ہماری چھٹی نشست ہے۔ آپ تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی معروف کتاب احسن المقال کے اگلے صفحات کا مطالعہ کریں گے، جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت، کعبہ کی تجدید، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، واقعہ معراج، دار الندوہ کا منصوبہ اور لیلۃ المبیت کی شب، حضرت علی علیہ السلام کی فداکاری اور ہجرت مدینہ جیسے اہم ایمانی واقعات کا احاطہ کریں گے۔ ناظرین کرام، کتاب کے احوال کے مطابق 30 سال کی عمر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، جب رسول خدا 30 سال کی عمر تک پہنچے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 35 سال عمر ہوئی تو تجدید کعبہ ہوا، مطلب خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر قریش نے کی۔ اس وقت رسول خدا کی عمر 35 سال تھی۔ بعثت مبارک 27 رجب کو 40 سال کی عمر مبارک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، یعنی رسول خدا نے اعلان رسالت کیا۔ غار حرا میں جب جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ابتدائی ایمان جو لانے والے ہیں، جنہوں نے شروع میں ہی رسول خدا کے اعلان کے فوراً بعد ایمان لائے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد کتاب کے اگلے صفحات پہ بیان کرتے ہیں کہ 3 سال تک رسول خدا دعوت کے بعد مخفی طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ جب 3 سال تبلیغ کر لی تو اس کے بعد آیت نازل ہوئی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، نازل ہوئی تو آپ نے کوہ صفا پر آشکار دعوت اسلام دی، یعنی لوگوں کو جمع کیا اور یہ جملے کہے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تم یقین کر لو گے؟ سب نے یہ کہا کہ ہم یقین کر لیں گے۔ کہا کہ اگر نظر نہ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں نظر نہ آئے تو پھر ہم آپ کو جھوٹا قرار نہیں دیں گے، بلکہ ہم بولیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اس کے بعد رسول خدا نے اعلان کیا اور تمام کو دعوت اسلام دی۔ 5ویں سال بعثت کے رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے قریش کے ملازالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے خط اور اشعار جو انہوں نے لکھ کر دیے، اور وہ نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن اشعار میں مہاجرین کی نصرت اور حمایت کرنے کی ترغیب دی گئی۔ 3 سال تک بعثت کے 6 سال شیب ابی طالب کا محاصرہ ہوا، اور یہ محاصرہ 6 سے
10वें साल तक मुसलमान शेब अबी तालिब में मासूर रहे। सिर्फ खानदान बनी हाशिम को वहां पे मासूर किया गया। बिल आखिर दिमक के जरिए सहीफा पाए जाने की गैबी खबर के बाद ये मुहासरा ख़त्म हुआ, मगर उसी साल जनाब अबू तालिब और जनाब खतीजतुल कुबरा अलैहिमुस्सलाम का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न का साल करार दी। नाज़रीन कराम, बेइज्जत के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हासिल हुई। महराज का वाक़या कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा और अर्श इलाही तक ले जाया गया, जहाँ आपने कुदरत खुदाबंदी की अजीम व शान निशानियाँ देखीं और मलाइका व अंबिया से मुलाकात फरमाई। उसके बाद महराज के बाद रसूल खुदा दावत ताइफ यानी ताइफ गए। कुरैश के मजालिम से तंग आके रसूल खुदा ने ताइफ के सफ़र किया, वहाँ पे लोगों को तौहीद की दावत दी, लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने रसूल खुदा को पत्थर मारे और रसूल खुदा ताइफ से वापस मक्का आ गए। उसके बाद बयान फरमाते हैं कि कुरैश ने एक मंसूबा बनाया कि हर कबीले से एक फ़र्द लिया जाए और रात को के अंधेरे में रसूल खुदा को कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ु बिल्लाह। और ये मंसूबा दारुन नदवा में पूरी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में तय पाया 40 अफराद रात को नंगी तलवारें लेके खड़े होंगे और वो हमला करेंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये किया तो उसके बाद हुक्म इलाही आया। खुदा ने अपने हबीब को आगाह फरमाया और हिजरत का हुक्म दिया। जान का नजराना किसने पेश किया? ऐसे मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया मक्का छोड़ते वक्त, क्या तुम मेरे बिस्तर पर सोए रहोगे ताकि मैं सलामत निकल सकूं? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या मेरे सोने से आपकी जान सलामत रहेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तू अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सजदाए शुक्र बजा लाया। यानी मौला ने जब ये रसूल से सुना कि ए अली, आज अगर तुम सो जाओ तो मेरी जान बच सकती है, उस वक्त मौला ने सजदाए शुक्र बजा लाया। उसके बाद अली अलैहिस्सलाम जब बिस्तर रसूल पर सो गए और सोने की वजह से उन्होंने रसूल खुदा की ऊपर अपनी जान कुर्बान की, उसकी इस फदाकारी पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाज़िल फरमाई, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। नाज़रीन कराम, अब हम चलते हैं आज के इस क्यूज सवाल की तरफ। कम्युनिटी टैब में सवाल मौजूद है, आप वहां से सवाल का जवाब दे के इस मुकाबले में शरीक हो सकते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी गुजारिश है कि हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के तमाम पेजेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए कीमती सरमाया है। शुक्रिया।